हर एक ली बरकत का कारण बने, आशीष का कारण बने। सब दिल तो हाथ सज्जा बजा के रब दे दास वाल, दानियल दास वाल और पट्टी वाल सब दुआ करांगे ना। Healing से बढ़कर इस्तेमाल की यीशुआ। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशुआ। Thank you Jesus. Thank you Father. इत आपका मसा, आपका फेवर, आपकी हीलिंग, आपकी ग्रेस, आपकी नॉटिंग, आपकी फायर, आपके दासों के ऊपर पिता अभी उतरने पाई ईश्वर के सामर्थ्य नाम से। इत आपके दास पिता खड़े होने वाले भांसरे ईश्वर का होली स्पिरिट उनके बीच में बोले ईश्वर। In the name of the Jesus, जितने लोग पिता लाइव के द्वारा आपके दास को पिता फॉरेन कंट्री में देखने जा रहे पिता और पिता पंजाब में इंडिया में देखने जा रहे ईश्वर वो आपके सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेस करता ईश्वर सामर्थ्य नाम ब्लेस करता ईश्वर सामर्थ्य नाम के लोगों को हर बीमारी हर बोझ ईश्वर सामर्थ्य नाम से जय ईश्वर के उन शरीरों को जय ईश्वर के ईश्वर सामर्थ्य नाम से धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ द जीसस, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ द जीसस। सारा आदर मैं मचे लाल के नाम को देता हूँ। जो कुछ मांगा जो आपके पिता भेंट हुए पिता आपके लिए उत्तम भेंट दिए ईश्वर उन्हें दिए पिता वो स्वर्ग को हेवन को ओपन कर दीजिए अपने बेटे के लिए ईश्वर बहुत चाट के पिता ईश्वर ने दीजिए पिता वापस कीजिए डबल पिता ऋषि करके दीजिए। सारा आदर मैं मचे लाल के नाम को देता हूँ मांगता अपने उद्धार करता परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। प्लीज बोले आमीन, प्लीज बोले आमीन, प्लीज बोले आमीन। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। आए हमारे बीच में हमारे फादर और शशोर की परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना में हमारी खुदाई करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। सब खड़े हो जाएंगे, रब दे दास आगे आउणगे और तालियां दा स्वागत करांगे रब दे दासां दा। सब खड़े हो जाएंगे, सब आप अपनी जगह ते खड़े हो जाएंगे। रब दे दास आदर दे योग होंगे। मैं रब दे दासां लई दुआ करांगा। परमेश्वर दे तेरा धन्यवाद करदा, तेरा लख लख शुक्र करदा, तेरी बड़ाई करदा, तेरी महिमा करदा, तेरी स्तुति करदा और तेरे दासां लई दानियल तेरे दास लई और दानी और पट्टी साहब लई तेरे दास लई प्रभु अपने दासों को अग बना के हर विच इस्तेमाल करो। जिन्हें तेरे दास दासियां विश्वासी लोग और प्रभु इस वक वक जगह ते इस देश विच तेरे दास नाल जो जुड़े पे वक वक कंट्रियां विच जुड़े पे जिन्हें तेरे वचन को सीखन सब आशीष पाउण बरकत पाउण तेरे दासां सेवकां नूं विश्वासियां नूं जिन्हें इस जगह ते बाहरलियां कंट्रियां विच हर जगह विच तेरे दास नाल जुड़े पे प्रभु अल्लाह तेरे हत्थां चलना आदि वचन द्वारा सब लोग आशीष पाउण और तेरे दासां नूं तेरी पवित्र पहुंच पाना ते पाक हत्थां सुनो पाक पहुंच बहुत सारी आशीष है प्रभु। मैं अपना रोज समझावी तेरे हत्थां सुना इस इबादत नूं शुरू तो अंत तक संभालना। तुसी अपने दास की बेनती सुनिया कोई दासा को तेरे मिठे जी नाल यीशु मसीह दे नाम में आमीन। सब बैठेंगे इसी रब दे दासां धन्यवाद यीशुआ। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Please open the voice of this neck. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, बोलिए Hallelujah. 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 So first I want to give thanks to my living God who has given me this time. और सब तो पहला मैं उस जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। So secondly I want to thank to my dear Pastor Sukhbir Patti who is going to translate today's message for everyone. और दूसरा मैं धन्यवाद करता पास्टर सुखबीर ਭੱਟੀ जी ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। So praise the Lord and good evening to everyone. और सारा में जय मसीह दी और इस शाम के समय ये रात के समय में सारा ने का फिर जय मसीह दी कहना बोलो जय मसीह दी जवाब दिया करो। It is indeed privilege for me to sharing the word of God with you this morning, this evening time.
ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। So first we were talking with God through the worship. ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ And God was listening carefully. ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। But now Jesus is going to talk with all of us through His holy and unchanging the word of God. ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। So pay attention to the word of God. ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। Don't look here, there. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ। Nor your mind go anywhere. ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। So today is my message topic about Jesus' second coming. ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਆਗਮਨ। There are four content of the Bible. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। History, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ moral teaching and instruction, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ prophecy ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ and fulfillment. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The Old Testament is about Jesus' first coming. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ Of his birth and death. ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। We can see it in Old Testament ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ that as the prophet prophesied about Jesus' first coming, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ about Jesus' birth and death. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। Jesus came and fulfilled all the prophecies which were prophesied for him through the prophets. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। And Jesus says in the John chapter 19 verse 13, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19 ਦੀ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ it is finished. ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। It means all the prophecies fulfilled which were said about Jesus Christ in the Old Testament. ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। There are two types of covenant. ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। First was during Jesus' first coming ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ with the people of Israel and the people of Judah ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਵਾਨੈਂਟ ਬੰਨੀ ਗਈ in the Old Testament, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। and second is in the New Testament ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਗਈ about Jesus' second coming. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਵਾ ਕਾਵਾਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। We can see it in John chapter 14 verse 1 to 4. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। Why Israelite people could not keep the covenant? ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ? Because the lack of knowledge of prophecy ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ which was said about Jesus Christ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ in the Old Testament. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ Because they were expecting Jesus ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ that Jesus would born in the palace. ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। And Israelite thought ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ born in the palace. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। And Israelite also thought ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ his kingdom would be on this earth ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ in Jesus' first coming. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। But Jesus says in John chapter 18 verse 30, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 36, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
worth. ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। During his first coming, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਗਮਨ ਸੀ, but Jesus born according to the prophecy ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। and fulfill them. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। That's why people could not recognize to Jesus. ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। In the first coming of Jesus, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, in the first coming of Jesus, Jesus came on this earth as a child. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। As we see in Isaiah chapter 9 verse 6, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 6 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। according to John ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, chapter 12 verse 31, ਯਹੂਨਾ 12 ਦੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, no Shaitan is ruling over this world, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। but Jesus will rule after revelation. ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ। According to Matthew chapter 25 verse 13, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, he would come like a king. ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਆਏਗਾ। In the second coming, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ and he would reign forever, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। as we see in Isaiah chapter 9 verse 6b. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੇ 20 ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। But let me ask you a question. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, Are you ready for going with Jesus in the second coming? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਓ? According to John chapter 14 verse 1 to 4, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, as Jesus promised ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, and made covenant ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, with us, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, because after second coming there would be not third coming of Jesus. ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ। And this is the last chance for all of us ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ to be with Jesus forever ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਈਏ in heaven. ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। So we will learn now how can we go in the heaven. ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। Let's learn from the word of God today. ਆਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। In Philippians chapter 3 verse 20, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 3 ਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ, Paul says we are the citizen of heaven. ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਖਾਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਅਸੀਂ। And if we are the citizen of heaven, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, we need to follow the rule regulation of heaven. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And what are the rule regulation of the heaven? ਔਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? If we have these things in our life, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, if we have these things in our lives which are mentioned in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 6 ਦੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, we would not go to heaven. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। And we would get punishment from God. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। But if we have these things in our life,
ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, which are mentioned in Galatians chapter 5 verse 22 to 24. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Then we would not get any punishment from God, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। and we would be always with our God. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ In heaven, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। as we see, there are so many rule regulations in India. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। And we have to follow all the rule regulation of our country of this India. ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, Because we are the citizen of this country, India. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And if anyone does not follow the rule regulation of India, then he gets punishment. ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। But more than we are the citizen of India, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ we are the citizen of heaven. ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। The India's rule regulation changes after some time. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਏ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਏ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। But the rule regulation of heaven would not change any time. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। It would be the same. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। As it written in the scripture, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, so we need to learn all the rule regulation of heaven. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। Then we can enter the kingdom of heaven forever. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ With God. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ So what are the rule regulation of heaven? ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? The most important rule regulation of heaven is that there would be not a sin, any sin. ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, Irritation, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, jealousy, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, anger, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, haughty, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, proud. ਔਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। These are the things are not in the heaven. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। As Lucifer, Satan, fallen from the heaven, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਦੂਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ because of his proud. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। So check your life. Do I have proud in my life today? ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। If we have, then we need to cast out from our life. ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। So that we may there in heaven forever. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। Because our ultimate worship to our living God. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। Jesus Christ is to enter the kingdom of heaven. ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। And if we would not be there in the kingdom of heaven, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ then what would be the purpose and benefit of our worship over Jesus Christ in this world? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। As we see in Matthew chapter 7 verse 21, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਦੀ 21 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, it says, not everyone who says me, Lord, Lord, Lord,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ हे प्रभु ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ will enter the kingdom of heaven, ਕੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? but only one who does the will of our my heavenly Father. ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। So what is the will of our living God? ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? His will is that we may love in everyone, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, not only with them from whom we get benefit, not with them that from whom we get benefit. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। Because Jesus is love, as we see in 1 Corinthians chapter 13. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Paul says, ਔਰ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, if I do not have love in my life, I am nothing. ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। Because all the things will pass away. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। But love never ends. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। As we see in 1 Corinthians chapter 13 verse 8. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Only love would be there in the heaven forever. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। So we must love to first Jesus and then others. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Which is the first and great commandment of our Lord and Savior Jesus Christ. ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। And we should also worship Him in spirit and truth. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, Not just pretend worship. ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। As we see in John chapter 4 verse 24. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ Chapter 4 verse 24. ਔਰ ਯਹੂਨਾ 4 ਦੀ 24 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, I want to share a story with you now. ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। There was a man who was living in a village. ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। He had no knowledge of city. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। One day he went to a city. ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, While he was crossing the road, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। during the red light, he crossed the road. ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਉਹ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Because when there is green light, he had to cross the road. ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਵਾ, But he crossed during the red light. ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। And he got punishment. ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। As I told you from 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ, That if we have these things in our lives, then we would also get punishment from our God. ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। But if we have these things in our life, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, we will escape from the punishment, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and we would be there in heaven with God. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So let me ask you that, do we have knowledge that how would we go to in the heaven? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। We do not know. We do not know ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ because we are only drinking milk. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, But not eating solid food. ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। What is the milk? ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? We have been drinking milk. ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। Milk is miracles. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਮਤਕਾਰ
Abraham, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, David, Peter, Paul, ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, which is history and moral teaching. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। We cannot forget these things. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So what is the solar food? ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? It is the prophecy of Jesus' second coming. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। So do we have knowledge of Jesus' second coming? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ? We must have knowledge in our lives about Jesus' second coming so that we may go with him in heaven. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। Praise God. Hallelujah. Matthew chapter 20 verse 1 to 13. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 25 ਦੀ 1 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 10 virgin church member. ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 10 virgin. ਔਰ 10 ਕਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Church members. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, Oil spiritual preparation. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Bridegroom Jesus Christ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਾ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। Lamp, we are lamp. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਪ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾ। So no oil, the lamp was virtually useful, useless. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। Let me ask you an important question now. ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, Are you focused on what the outside of the lamp ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ looks like, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, or do you care what is inside in the of the lamp? ਔਰ ਉਸ ਦੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? As God says to Samuel in 1 Samuel chapter 16 verse 7, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 16 ਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, about David, ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, the Lord does not look at the things people look at. ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, People look at the outward appearance. ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, But Lord look at the heart. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। Oil preparation, the Holy Spirit. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, Oil represents the Holy Spirit. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। So the question of real important is, so question of the real important is, so the question is real important is, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, are you full of the Holy Spirit today? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? Consider this verse in Romans chapter 8 verse 9. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦੀ 8 ਦੀ 9 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, If the Spirit of God does not dwell within you, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, then you do not belong to God. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। The good news is that ਔਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, when God saved you, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, the Holy Spirit came to take up the residence in your heart. ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। This is the defining mark of the believer. ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। Without the Holy Spirit, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ or the oil, ਔਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, as mentioned in this parable of the 10 visions, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, you are just an empty lamp. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਟ ਹੋ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ। It doesn't matter how good look like it. ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। On the outside,
ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। As we heard from the first Samuel chapter 16 verse 7, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਅਲ 16 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ chapter 16 verse 7, ਔਰ 16 ਦੀ 7 ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਅਲ about David. ਉਹਦੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। So you are lamp and oil is Holy Spirit. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਦੀਵਟ ਹੋ ਤੇ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। As we see in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ so why five foolish virgin women could not meet to bridegroom, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ and could not enter in the banquet ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ because they had not Holy Spirit which is oil. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। And how did they five wise virgins could enter and meet to God? ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤੁਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀ ਔਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੈਂਪ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਮਿਲੀਆਂ Because they were filled with the Holy Spirit which is oil. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। So Holy Spirit, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ so how we can fill with the Holy Spirit? ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? The 10 reasons is what it takes to be ready for His coming. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। As I mentioned earlier, the biggest part of being ready is about being filled with the Holy Spirit. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। By the way, this requires more than just a Sunday morning service. ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। It is what do you do the rest of the week. ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। That matters most your growth in Christ. ਔਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। Will happen most outside of church. ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। This is where you prepare your heart to be ready for Jesus' second coming. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ The ones who took extra oil, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ were prepared ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ and ready for His second coming. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। So our relationship with our Jesus Christ must be good for His second coming. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Throughout the week, not only during the Sunday service, ਔਰ ਕੱਲੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ but also in the 6 days. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 6 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। One way of thinking about these verses, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। is you need to constantly yield more and more of your life to the Holy Spirit. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। Doing this will follow Him to have a greater impact in your life. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ। This requires constant times of prayer and worship. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। So God can renew, refill and strengthen your heart. ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। This will give you oil which is Holy Spirit. ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। You need to help your light shine bright in this world. ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਲਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। As in Matthew chapter 5 verse 14, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 5 ਦੀ verse 14, ਔਰ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ Jesus said,
ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, we are the light of the world. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। So how we would be the light of this world? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? If the Holy Spirit of God within us, ਔਰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, we would be in our life, and we would be the ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then we would shine and bright. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਮਕਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। In John chapter 4 verse 23, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਦੀ 23, ਔਰ 23 ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, but the hour is coming and now is ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, and now is ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ when the true worship will worship the Father in spirit and truth. ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਣਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। For such the Father seeks to worship Him. ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। The five wise virgins worship in spirit and truth. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। But five virgins worship just pretend worship. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਦੂਜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। That's why Jesus said to them, "Depart from me, I never know you." ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮੈਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। In Matthew chapter 7 verse 21, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਦੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, as we already have seen about this word, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ that Jesus says, "Not everyone who says me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven." ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। So only one who does the will of our my heavenly Father. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। Chapter 7 verse 23, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਦੀ ਉਹ 23 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Jesus says, "I never know you, depart from me." ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। So what is the will of our God? ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? So that we may worship Him in spirit and truth. ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। Like five wise virgins, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, not just pretend worshiping. ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ 5 ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। Pretend worship means worshiping from mouth, not from heart. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So as out of 100, 70 to 70% people are worshiping pretend worshiping today. ਔਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਉਤੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। Like five foolish virgins. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸੁਸਤ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, If we will pretend worship, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Jesus would say, "Depart from me, I never know you." ਔਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। If after following Jesus we would be not in the heaven, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, then what would be the purpose or benefit of our worshiping every day? ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। If we do not worship in spirit and truth. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। Today's people are running after the benefit of worldly things, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, which are miracles, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ, but not after the spiritual things, ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। and just keeping asking worldly things. ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। But first we need to ask the Holy Spirit and wisdom. ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿਓ, So that we may fulfill God's will in our life. ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। And we could enter in the kingdom of heaven. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। As we see in James chapter 1 verse 5, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ 1 ਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ, and Luke chapter 11 verse 13, ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। so we can see in Luke chapter 16 verse 9 to 31, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Luke chapter 16 verse 90 to 31, ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। about Lazarus and wealthy man. ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ। Lazarus had Jesus on this earth. Lazarus had Jesus on this earth. ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। And he had good relationship with Jesus on this earth. ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੀ। Even he had not good wealth in his life. ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਬਲ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, Even he had not good wealth in his life. ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ, ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, And Lazarus went to heaven. ਪਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। But rich man went to hell. ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। The parable of the 10 virgins ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ, is a wake-up of call. Is a wake-up of call. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। First to those who don't know Jesus. ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, But I think it goes beyond. ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਟਕੇ ਆ, ਪਾਰ ਆ। That remember ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, the virgins ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਨ did have lamp. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਂਪ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। I think this is a real waking call to them. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗ ਜਾਓ। Those who may go to church ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ but are not really walking with God. ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। In other words, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ those who have empty lamps ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਲੈਂਪ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, without Holy Spirit, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, which is oil, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ, more than ever before, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, if you are not walking the way you should walk, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, this is the day to get it right with God. ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। Not only because Jesus could return of any time, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, but because life is fleeting. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। The most important thing is that ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ does Jesus know us? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। As we learned from the Matthew chapter 7 verse 21 to 23, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, Luke chapter 25 verse 13, ਲੂਕਾ 25 ਦੀ 13 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, so Luke chapter 10 verse 20, ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। what Jesus says here, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? but do not rejoice in this, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ that the spirits are subjected to you, ਔਰ that the spirits are subjected to you, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, but rejoice rather that your names were there in the book of life. ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। Revelation chapter 20 verse 12 and 15, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, today many people are rejoicing when they see the miracles. ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Either they remember the word of God, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, or not even pastor, prophets, evangelists, and even pastor, evangelists and apostles also rejoice in the miracles. ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, But Jesus rejoices ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ when someone says for his kingdom. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। Now I want to share with you clearly about Jesus' second coming. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ With some questions. ਔਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। When is Jesus coming back? ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? Jesus will come back soon, forever. ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? No one knows ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। the exact time ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ when Jesus is coming back. ਕਿ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। Mark chapter 13 verse 32 ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 13 ਦੀ 32 ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ it says, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ but about that day or hour no one knows. ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। Not even the angels ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ in heaven, nor the Son, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ but only the Father. ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। The disciples asked Jesus ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ same question ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। just before the return to heaven. ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ At this time Jesus told them ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ it was not for them to know the times of season ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ which are in Father's authority. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Therefore Jesus may come, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ maybe tomorrow, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ next month, ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਏ next year, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਏ or 10 years from now, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇ or 100 years from now. ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ। So what does this mean for you ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ and me? ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। Always be ready for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ Watch and focus ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ on Jesus, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ because the devil is seeking to distract mankind ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ from understanding the science ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ and closeness of Jesus. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। But what is the thing we must focus on? ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? It is not miracles, ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ but more than miracles, ਔਰ ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ we must focus in God's word. ਪਰ ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। In the scripture, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ in the scripture, today we are giving more priority to the miracles, ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ not to the word of God. ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Whether the word of God they remember or not, ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ or not, but the miracles they always remember. ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। We know whether the word of God we may forget, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ but miracles we never forget. ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। But we should never forget the word of God, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ which will carry us in the heaven. ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So not the miracles, ਚਮਤਕਾਰ not the miracles, ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। not the pastor, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। not any prophet or evangelist will carry us in the kingdom of heaven. ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ but only the word of God will carry us in the kingdom of God. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ As David says in Psalm chapter 190 verse 11, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 119 ਦੀ 11 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ David says here, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ I have hidden your word in my heart ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ so that I may never sin against you. ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ So how much today we are happy from the miracles, we are not even happy from the word of God. ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ But Jesus gives more priority to his holy word. ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ So we should also give more priority to the word of God. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਈਏ Which is unchanging. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ He gets happy when someone says for his kingdom. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ As we see in Luke chapter 15 verse 7. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਦੀ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ Here Jesus says, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ I tell you in just the same way. I tell you in the same way. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ There will be more joy in the heaven ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ over one sinner ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ who repents, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ than over 19 righteous. ਔਰ ਉਹਦਾ 99 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ People who no need to repent. ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Why does Jesus do miracles with us? ਔਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ So that we may go more and more close to him. ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ To worship him. ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ And so that we may save for his kingdom. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ And we may worship with him forever in the heaven. ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ Not only on this earth. ਔਰ ਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ So why Jesus taking so long to come back? ਔਰ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ Jesus is patiently waiting to come back. ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਵਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਪ ਆਗਿਆ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਵਾਂ Because he is giving humanity as much time as possible to choose. ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ And follow him. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ Jesus wants that many people may save for his kingdom. ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ As possible to repent and return to heaven with him. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 2 Peter chapter 3 verse 8. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 8 ਤੇ 9 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ It says, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ but beloved, do not forget this one thing, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ that with the Lord one day is a thousand, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ and 1,000 years as a one day. ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ The Lord is not slacking concerning his promise, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ as some count slackness. As some slackness. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ But he is long suffering toward us. ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦੇਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ He does not want that anyone go to hell. ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ But he wants that everyone may save for his ਔਰ kingdom. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੀ। There are so many confusing non-biblical theories about Jesus' second coming. ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, which distract many people will. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਉਹ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। He appeared spiritually to only a select few. ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਸ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। Will Jesus' second coming only be in certain physical? ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ। Will Jesus appear in the desert? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। Jesus warned about deception in Matthew chapter 24 verse 4 to 5. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਤੇ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Jesus cautions believers not to be deceived. ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। By people ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। by people coming in the name of Jesus, ਪਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, claiming to be, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, therefore only, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ save God is to touch to the Bible alone for answer. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Will Jesus come back secretly? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੁਪ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਆਏਗਾ। Many people ask how many people will see Jesus ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। when he returns back. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, Christ's second coming will be bright, loud and glorious. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਣਗੇ। This event cannot be hidden. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Everyone on this earth will see Jesus at the time of second coming. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੇਗੀ। He will come back personally ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ and literally. ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਏਗਾ। Revelation chapter 1 verse 7 says, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, it says, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, behold, he is coming with clouds and every eye will see him. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। There will be not anyone who will not see him when he will come in the second coming. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। Jesus himself described the manner of his coming. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Matthew chapter 24 verse 27 ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 27 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, states that ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, the return of Jesus will be like the brightness of lightning. ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, illuminating ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। the entire sky from the east and the west will see him. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। Verse 30 and 31 of the same chapter ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 30 ਤੇ 31 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, describe ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ Jesus coming with power and great glory. ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। And with the sound of drum, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੂਰੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ the awakeness of righteous, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। that gathered, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ from the ends of the earth. ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। So how should we live while we wait for Jesus' second coming? ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Christians should be on guard, watching and pray.
ਔਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ until the day of our Jesus' second coming. ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, In Bible, Luke chapter 21 verse 34 to 36. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, But take heed to yourself, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, lest your heart be weighed down with the carousing drunkenness. ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। And cares of this life, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। and that day come on you unexpectedly. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। For it will come as a snare on all those who dwell on this earth. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। So watch therefore and pray always, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, so that you may count worthily ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, to escape from all the things that will come to pass. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, And to stand the Son of God. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। So how will Jesus come back? ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। We know Jesus' second coming will be a literally event. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਣਾ ਆ, And will be just like ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। as he went to heaven ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ the first time. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, Acts chapter 1 verse 9 to 11 says, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, now when he had spoken these things, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਹਟਿਆ, while they watched, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, while they watched him, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, he was taken up. He was taken up, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ and a cloud ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਆਇਆ, received him. ਔਰ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। Out of these eyes, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। and while they looking to Jesus, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਚੇਲੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। as Jesus went up, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, behold, two men stood by them ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, in white apparel, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਗਲੀਲੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? This same Jesus who has taken up ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, from you into the heaven, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, will also come back ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। in like manner as you saw him while he went. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। So will the angel come back with Jesus during his second coming? ਔਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। The Bible says that the angels will return with Jesus. ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣ ਹੋਏਗੀ, And they will come with loud sound. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ Of the trump together from the whole earth. ਔਰ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਤੂਰੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। Those who died in Christ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, as we see in Matthew chapter 16 verse 27, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 27 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, chapter
24 verse 31, ਔਰ ਜਦੋਂ 24 ਦੀ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, chapter 25 verse 31. 25 ਦੀ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, So what happens to the righteous at the second coming of Jesus? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? At the time of Jesus' second coming, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, the righteous dead will be raised to be life ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ and taken up to heaven along with Jesus, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। who are still alive on this earth. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। First Thessalonians chapter 4 verse 60 to 17. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੂਨੀਕੀਆਂ 4 ਦੀ 16 17 It says, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, for the Lord himself will descend from heaven with short ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, with the voice of archangel ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, and with the trump of God, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂਰੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, and the dead in Christ will raise ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, first. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੌ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। Then we who are alive ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ and remain will be caught together with him ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ in the cloud ਔਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ to meet the Lord in the air. ਔਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। So thus we shall always be with the Lord. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਕਰੀਏ। So are the wicked destroyed by Christ's second coming? ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? When Jesus returned to on this earth, ਕਿ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ? the wicked who are left in this earth, the wicked who are left alive ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ will call for the rocks and hills ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ to fall on them ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗ, because they cannot look up the face of Jesus Christ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। As Revelation chapter 6 verse 50 to 17. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, The wicked will destroy forever. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, Because they did not know Jesus ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ or obey the gospel of Jesus Christ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Second Thessalonians chapter 7 verse 10. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਥੈਸਲੂਨੀਕੀਆ ਉਹਦੀ 1 ਦੀ 7 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, So when will we get immortal bodies? ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ? In the time of Jesus' second coming, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ, the last trump, the mortal body of the saved will be transformed. ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਉਹ ਤੂਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ And they will be received immortal bodies. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। First Corinthians chapter 15 verse 52 to 53. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 15 ਦੀ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, It says, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ in a moment in the twinkling of eyes, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ at the last trump for the trumpet ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ ਜਾਏਗੀ will sound, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਉੱਚੀ, and dead will be raised from the dead, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ incorruptible, and we shall be changed for this corruptible. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ
And we shall be changed for this corruptible. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ Must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality. ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ So why Jesus is coming back? ਔਰ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ The Bible says ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ that Jesus is coming back to reward the inhabitants of the earth. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਵੇ And many people bring to heaven. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ So God has waiting for us. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Jesus more than anything wants to spend time with him. ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ He wants to return you to with him in heaven. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ And always rejoice in the heaven with him forever. ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ So God has clearly spoken now about his second coming with you. ਔਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ So as we have heard from the word of God ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ about Jesus second coming, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ so we need to keep this word of God in our mind. ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ So it doesn't matter that as we have heard about that if we go in the worship only Sunday time. ਔਰ ਕੱਲੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ But we should come more close to him every day. ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ So I want you to all of you ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ that you must you must take this word of God with you today. ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ So may God bless all of you through today's message which we heard about Jesus second coming. ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ So now I would like to give this time to my father that he may pray for everyone. ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ सारा शब्द सब इंजन की और सब बैठेंगे खाना खा के जाना पास सब बोल दी हालेलुया और सी दुआ दी हाल चलिए परमेश्वर तुम सब नु बरकत दे और तुसी थक दे गए हो जो खुदा दे दास ने तुहानू सिखाया ना बहुत उत्तम सिखाया हालेलुया खुदा दे दास को कुछ हैगा लोग सीख रहे हैं बाहरलियां कंट्रियां सीख रहे हैं हालेलुया बहुत अच्छा तुहानू टाइम ते लगा है कुछ तुहाडे जीवन के बारे दस्या तुसी नरक च ना चल जाओ वचन सुनाउंदियां भी हालेलुया परमेश्वर दे राज दी की हो सकी है तैयार हो सकी है हालेलुया 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 परमेश्वर तुहानू बहुत सारी अज दे वचन द्वारा आशीष दे बरकत दे बहुत मैं देख रहा कुछ लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन वाल ध्यान ते कुछ लोगों का ध्यान नहीं सी हालेलुया कहते वाला मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होया वो लोग पीछे चल गए मुर्दे जिंदे होया 5 मुर्दे जिंदे होया वो लोग पीछे चल गया 3 लोगों ने डॉक्टर ने जवाब देता उन्होंने जिंदगियां मिलियां वो आशीष पाए उन्होंने और पार्टनर ने आशीषा पाइया मेरे द्वारा बहुत सारे वो लोग खुदा को भूल गया हालेलुया जो ये पवित्र वचन आ वही काम होना इस वचन ने तुहानू लेके जाना हालेलुया इत्थे वेख लो बेटी खड़ी आ इस बेटी ने कहा तेरे घर बेटी पैदा होनी आ
और विखवाणी हुई नहीं ते तेरी बेटी दे कपड़े पहले नंबर ते बाहरों होने हैं हालेलुया इस तरह आ पिंकी बेटी बैठी आ उन दस्या दी 17 दे विच तेरे बच्चे बाहर जाने आ बाहर गए गए बहुत विखवाणियां इत्थे होईयां हालेलुया वो किया विखवाणियां जांदियां रहणगियां परमेश्वर दा वचन कदी जाएगा अद्भुत खुदा ने काम किया मेरे बेटे द्वारा अद्भुत काम कर रहा है जो बोल दिया वो खुदा कर रहा है हालेलुया हालेलुया ये प्रीचिंग खुदा दा दास से कितने बड़ा तगड़ा प्रीचिंग बनना है हालेलुया मेरे घुटने है तेरी वचन मैं अपनी आई सेवकाई नहीं मैं प्रीचिंग दी कह रहा सेवकाई आए हालेलुया वचन ने तानु स्वर्ग च करना किस चंगाई ने तानु स्वर्ग च बहुत लोग वचन भुल आउंदे आन के कहंदे उत्थे बड़े काम होए हालेलुया उत्थे किन्ने काम होए स्वर्ग च नहीं होना कम्मां ने तानु लेके आज मैं भी इत्थे बोलदा ना बड़ा कोई खुदा ने मैनूं दस्सिया आ वचन ने लेके जाना हालेलुया मैनूं दस रहा खुदा ए बेटी थोड़े दिनों च आशीष पाऊंगा आमीन हालेलुया जिहड़ा हुक्म मान के आउंदा आशीष पाके हालेलुया इत्थे बहुत लोगों ने बच्चे पाए मेरे वो खुदा दे नाल नहीं चलदे इंदे ये वचन तेरी जिंदगी च बहेगा ते लेके जाएगा हालेलुया हालेलुया बत्ता बहुत लोगों ने पा चुके हैं वो वचन दे साथ चलदे नहीं हालेलुया परमेश्वर तानु बरकत दे थैंक यू जीसस सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाए प्लीज प्रभु का आत्मा में मैं देख रहा हूं कुछ लोग आशीषित होने जा रहे हैं थैंक यू जीसस थैंक यू फादर ग्लोरी टू गॉड प्रभु का आत्मा इस जगह के ऊपर अभी आएगा और आप सामर्थ को पाएंगे हीलिंग को पाएंगे ग्रेस को पाएंगे धन्यवाद यीशुआ थैंक यू जीसस थैंक यू फादर अच्छे के रक्षा प्रभुओं के प्रभु सामर्थ्य पिता मैं आपका वेलकम करता हूँ दिल की गहराई से मन की सच्चाई से पिता हम आपके नाम को महिमा देते पिता ओ पिता हम आपका नाम पिता मनुष्य ओ स्वर्ग में पिता मनुष्य आपके सामर्थ्य नाच